मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने चमकौर साहिब दे विच भरी हुंकार बोले हर हाल दे विच हल करांगे बेअदबी ते नशे दा मुद्दा रब ने चाहया तां 18 तरीक नूं खुल जावेगी एसटीएफ दी फाइल सिद्धू ने कर चुके सन सरकार ते सवाल। पंजाब दे एडवोकेट जनरल APS दियोल दा नवजोत सिद्धू ते पहला वड्डा हमला बोले सियासी फायदे दे लई सरकार अते मेरे कम्मां च दखल अंदाजी कर रहे सिद्धू बेअदबी अते ड्रग्स केस च इंसाफ च देरी दी बढ़ रही वजह। पंजाब सरकार कल पेट्रोल डीजल ते घटाएगी वैट न्यूज़ 18 ते कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका दा दावा हरियाणा हिमाचल सड़े कई NDA शासित सूबे कर चुके ने ऐलान। पेट्रोल डीजल ते वैट घटाउण दी मंग नूं लैके अकाली दल दा वड्डा प्रदर्शन चंडीगढ़ च मुख्यमंत्री दी रिहायश घेरन दी कीती कोशिश सुखबीर सने कई अकाली वर्करां नूं पुलिस ने लिया हिरासत च। हुशियारपुर के लैफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल नूं मिलेगा राष्ट्रपति सन्मान भारतीय फौज दे विच स्काई डाइविंग दी देंदे ने ट्रेनिंग। सत श्री अकाल। इस समय दे बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला गल करांगे जवाब तो क्योंकि सिद्धू दे वल्लों जो सवाल चुके गए सी सो उसदे जवाब दिते गए ने। सीएम चरणजीत चन्नी दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों चुके सवालां दा मुख्यमंत्री चन्नी ने जवाब दिता है। बेअदबी अते नशे दे मुद्दे ते काम हो रहा है चन्नी दा कहना है, यानी कि सीएम चरणजीत चन्नी जवाब देंदे हुए नजर आए ने पार्टी प्रधान दे सवालां दा। बेअदबी मामले दे विच जल्द इंसाफ होवेगा यह भी किया उन्होंने और ड्रग की फाइल 18 नवंबर यानी कि 18 नवंबर नूं खुल सकती है। सिद्धू ने दोहां मुद्दियां ते काम ना होण दा इल्जाम लगाया सी। उन्होंने कहा सी कि बेअदबी और नशा दोवें मुद्दे अजिहे ने जिस ते तेजी दे नाल काम होना चाहिए पर नहीं हो रहा क्योंकि 50 दिन बीत चुके ने और बाकी कुछ दिन ही बाकी ने। सो मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब दे विच एक समागम नूं संबोधन कर रहे सन जिस दे विच उन्होंने ये जवाब दिते ने क्योंकि बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों बीते दिन सवाल चुके गए सी। सरकारियों वीरों एक बेनती करनी है कि मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले हैं ये जरा सिंगर हाथ पे है ना इन्ना तगड़ा पा के पंजाब के मसले हल करागा कि घर घर दे विच लोग कहेंगे घर घर दे विच चली गल चन्नी करना मसले सारे मसले हल करांगे। बेअदबी का मसला सीधे राह पै गया। SIT वाला ने जो करना कानून ने करना है। जज तो परमिशन ले ली है बाबा तक पहुंचने। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी कि जी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट तो साढ़े वकील जीत गए। उन्होंने जेल में जाके पूछने का इजाजत दे दी है। ना बेअदबी का मसला रहेगा, मेरे गुरु का मसला है, पंजाब की रूह का मसला है, इनू हल करके देवांगे। साडे नशे वाली पहल पिछले 5-6 सालों को बादलों ने भी साडे वालों ने भी रोई रखी। साडे वकीलों ने अपनी सरकार के वकीलों ने दोबारे को खुलने वास्ते पैसा कर लिया। लगातार केस चल रहे हैं। परमात्मा ने चाहा कि 18 तरीक नूं ये फैल खुल जानी है। लिफाफा जिहड़ा बन जाए उहदे चों पता लगेगा किहड़े किहड़े है कि ना मैं कौन ना मैं उन्होंने सौन देना जिन्होंने नशा बेच के पंजाब के लोगों को गालिया, जिन्होंने पंजाब की जवानी गाली है। हिसाब किताब एक ही देना पैना है। एक थोड़ा विश्वास देना चाहता है। बहुत ही गल्लां नहीं करनियां कि चमकौर साहब के लोगों की पगड़ी नूं दाग नहीं लगन देवांगा। ये तो मेरा विश्वास। ते उधर पंजाब दे AG APS दियोल दा सिद्धू ते पहला वड्डा अटैक सामने आया। सरकार अते मेरे कम्मां दे विच दखल दे रहे ने सिद्धू AG कहंदे हुए नजर आए ने।
ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਏਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਏਜੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਢਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। लोग हैं लेकिन अकाली दल वाले चाहे वो सुखबीर है, चाहे मजीठिया, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, ये राजनीतिक शीशे दे विच हर चीज नूं देखते हैं। इन्हां नूं पंथ दे नाल कोई सरोकार नहीं है। ये कुछ नहीं समझते पंथ नूं। ये बेअदबियां भी करा लेंदे हैं। ये अपनी राजनीति सही रखना चाहते हैं। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਢਾਉਣੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਦਾ ਦਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ISI ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਘਟਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੋਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਟਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਉਲਝਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਡੀਏਪੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਏਜੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸੋ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕੀ ਘਟਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਡਰਮ ਹੈ। ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕ ਡਰਾਮਾ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਉਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਕੋਸ਼ਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। तो कल रोहतक दे विच दस कि मनीष ग्रोवर दे सने कई बीजेपी लीडरां नूं मंदिर दे विच बंधक बनाया गया सी। बीजेपी दा इल्जाम है कि भुपिंदर हुड्डा दे करीबियां ने उन्हां नूं बंधक बनाया सी। तो जिस तो बाद यह विवादित बयान सामने आया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जेकर मनीष ग्रोवर दे वाल अख चुकी तो अख कट देंगे और हाथ चुकया तो हाथ वड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा के मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, हाथ उठेगा तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये छटपटा रहे हैं, ये किस बात के लिए छटपटा रहे हैं? राज के लिए। और एक बात आज लिख ले, ये लिख ले एक बात को कि 25 साल कांग्रेस चक्कर काटती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज को नहीं छोड़ने वाली है। 25 साल मैं लिख देता हूं। उधर फतेहाबाद दे विच किसानां दा हंगामा सामने आया। डीएपी खाद ना मिलन ते किसानां ने जबरदस्त प्रदर्शन कीता है। रतिया दे विच किसानां ने रोड जाम कर दिता। किसानां नूं इत्थे दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। तो दस दईए कि डीएपी खाद नूं लैके समस्या है और पंजाब दे विच भी है, हरियाणा दे विच भी है। सो जिस तो बाद किसानां ने हंगामा कीता। रतिया दे विच किसानां ने रोड जाम कीता। किसानां नूं दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है, जिस तो बाद उन्हां दे वल्लों इह प्रदर्शन कीता गया। डीएपी खाद दा एक वड्डा मुद्दा है। इस सरकार ने हमें दुखी कर रखा किसानों को। ना टाइम पे खाद मिलती है और ना ही दवाई मिलती है। 5 दिन तो मंडी वैसे बंद कर दी। किसान को दुखी कर रखा है। त्योहार का टाइम था, दीपावली पे इन्होंने कोई खरीद नहीं करी। बहुत दुखी है किसान। अभी हम धरना दे रहे, हमें डीएपी खाद चाहिए, हमारा वत्तर सूखने लग रहा है। ये डीएपी के लिए भाई साहब आज 5 दिन हो गए लगातार, सुबह सुबह आ रहे हैं हम। 4 बजे आते हैं और 10 बजे चले जाते हैं। कितने आएगी उसके बाद आती है। रोजाना धरना देते ये रोजाना धरना तो आ गया भाई साहब, लाइन में रोजाना लगते हैं। कोई कार्य सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई भाई साहब, इसीलिए तो ये धरना लगाया गया है। हमारे को डीएपी चाहिए। क्या मांग है? मांग है डीएपी चाहिए हमारे को भाई साहब। कब तक धरना रहेगा? धरना जब तक हमारे को संतुष्ट ना किया जाए या हमारे को डीएपी ना मिले तब तक ये धरना जारी रहेगा। सो डीएपी खाद की घाट ते काला बाजारी नूं लैके किसान आगू गुरनाम चढ़ूनी ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नूं चिट्ठी लिखी है। चढ़ूनी ने खाद कंपनियां ते इल्जाम लगाया कि खाद दे नाल किसानां नूं यूरिया ते सल्फर जबरदस्ती दित्ती जा रही है ते नाल ही किसानां तो जबरदस्ती इस दे पैसे वसूले जा रहे हैं। सीधी गुंडागर्दी देखिए, अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले डीएपी के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब जबरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। 3 तारीख को एक रैक आया है शाहबाद के अंदर और उसमें कंपनी ने 1 वैगन साथ में सल्फर का भेजा। यानी कंपनी ने जबरदस्ती डीलर को दिया, डीलर ने जबरदस्ती दुकान वाले को दिया और दुकान वाले ने जबरदस्ती सल्फर किसान को दिया। 266 रुपए का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपए का सल्फर जबरदस्ती किसान को छेप दिया गया। गुंडागर्दी देखिए कि जबरदस्ती आपको सल्फर लगा रहे के दे रहे हैं और सरकार जैसे मर गई है। सो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने और जल्दी वापस आवांगे।